अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। नाश्ता मैंने बनाया पराठे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਹਾਨੀ ਆ ਕਿੰਜ ਮੈਂ ਵਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿੰਜ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਾਠੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਕੋ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਇੰਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ खैर नाश्ता करके मैं बाद में आज कड़ी बनानी थी कड़ी मैंने पकने के लिए रखा ही तो भी मैं आपको जो जाके दिखाती हूँ क्योंकि लुकमान बड़े दिनों की ना बेचारा फरमाइश कर ही नहीं रहा तो उसके दांत थोड़े निकले हुए दाढ़ें निकाली हैं उसने ना तो आज उसके ना कल से उसने खाना प्रॉपर खाना शुरू किया है तो मैंने उसकी मर्ज़ी की आज कड़ी बनाई है वो उन्हीं के है मैंने कहा आकर ज़रा खुश हो जाएगा तो उसके लिए पकौड़ों का मसाला बना लिया कड़ी मेरी पक रही है साइड से तो अच्छा जी कड़ी के दौरान मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਵੇ ਲਾइक ਕਰਿਆ ਕਰੋ सब्सक्राइब करिया करो तो शेयर करिया करो क्योंकि मैंने मुझे कहना इसलिए ज़रूरी है मेरी तकरीबन 600 के कोल वीडियो चले गई ने तो भी सब्सक्राइबर जो है ना वो देखने वाली माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है और सब्सक्राइब बहुत कम की है जो तुसी वेखन आते हैं उदों तुसी लाइक भी करिया करो लाइक है इसलिए क्योंकि जो लाइक करते हैं ना तो फिर यूट्यूब को पता इतने लाइक आ रहे हैं तो फिर आगे आगे वीडियो को भेजते हैं ना कि लोग पसंद कर रहे हैं लाइक का मतलब होता है पसंद करना तो इसलिए आप लाइक भी किया करें ताकि उनको पता लगे कि बाजी बड़ी मेहनत कर रहे थे वीडियो आगे भेजनी है तो सब्सक्राइब भी किया करें क्योंकि जितनी मेरे 600 के करीब वीडियो चलेगी उतने मेरे सब्सक्राइबर नहीं है देखने वाले बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं करते तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें तो मैंने ऐसे अज डिटेल वाला अपनी वाली जो चीज़ है ना जो सारे शेयर कर देना तो मैं भी तुहानू कह मैंने मुझे बड़ी बहनें कहती आप बोला करें आप कहा करें सब को बाज़-औक़ात किसी की याद करवाने से ना बंदे को याद आ जाता है तो मुझे बड़ी शर्म सी आती है ना मैं कम ही कहती बहुत इक्का दुक्का कह देती हूँ लेकिन अब मैं जो वीडियो देख रही हूँ मेरी 600 वीडियो हो गई ना तो मेरे सब्सक्राइबर इतने हैं फिर मुझे थोड़ा दुखी होती है ना दिल दुखी हो जाता है मैं कहा नहीं आज मैं ज़रूर कहना है तो अभी मैंने खाना शाना बना लिया और मेरे मियाँ घर है तो अब आज हमने प्लान किया है कि मैं वॉक पे जाऊँगी और साथ अपने मियाँ को लेके जाऊँगी मेरे मियाँ की वजह तो मैं वॉक तो नहीं जाती मैं अगे जाके अपने मियाँ नाल जी गलबात करांगी डिटेल सारी तुहानू शेयर करांगी अज मैं ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ वाक से चले ने वापसी से आफिया फ़ान को स्कूल से लेके आएंगे तो मैंने यही प्लान किया कि नहीं मैं वाक इसी टाइम पर रखा करूँगी जब ये उठते हैं ना 1-2 बजे तो नाश्ता मैं इनको दूँगी मैं 4 बजे बच्चे आ जाते हैं तो क्योंकि दिन बड़े छोटे हो गए हैं तो बड़ी जल्दी रात पड़ जाती है ना तो मेरी जो वाक है ना वो रह जाती है फिर मेरी रात जितना बेड पर जानी है ना मेरा दिल इतना डुबदा है ना मेरी अच्छी भली मेरी रूटीन बनी हुई है ख़राब हो रही है ना तो अब मैंने इनको इस पट्टी पे ले आए कि नाश्ते के बाद वाक पे जाएंगे वापसी बच्चों को ले आएंगे मारेंगे आज तो जाएंगे मेरे साथ देखें अगले दिनों च पाबंद रहंदे ने कि नहीं रहंदे हुण करना तो मेरी जिम्मेदारी ना पाबंद वेखो हुंदे ने कि नहीं हुंदे कोशिश करांगे तो कड़ी मेरी बन गई धनिया मैंने थोड़ा सा निकला वो ही मैंने खिलार दिया कि चलो रौनक लगे मेरे बच्चे को लगे कि धनिया पाया तो अभी उसके ऊपर जाएगा तड़का क्योंकि कड़ी जो ना मैंने सारा कुछ इकट्ठा ही डाल के ना पकने के लिए रख मैंने तड़का नहीं लगाया तो तड़का मैंने अलग साइड से लगाया दोनों तरह से बन सकते हैं ये तरह ईजी है जल्दी बन जाती है और वैसे भी हल्की है खाने में भी ना चलो जी हुण तो खाना शाना बना के निकलने वाक ते तुहानू गल्लां बातां सुनाने आ ते नाले मज़ा लैने आ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਡੇਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵਾਕ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਿਲਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਵਾਕ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਵਾਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵਰਜ਼ਸ਼ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਸੁਬਹ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸੁਬਹ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈਆ ਬਾਬੂ ਆਪਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਆਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀ ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸਹੀ। ਗੋਰਾ ਸੀ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਨਾਰਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੋਲਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਪਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਤਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਕਿਉਂ। ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਢਿੱਲਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਤਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਸਮੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸ਼ੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੜੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਰਮਨੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਸਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਰਮਨੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਚਲੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਸਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਗਏ ਆ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਜਾ। ਇਹ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਆ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਵਾਕ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਦੁੱਖੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 8-10 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਤਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਖਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਾਨ ਖਾਵਾਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਈਏ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹਾਏ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਲਦੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਆ ਫਾਨ ਰਸਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆਏ ਬਾਹਰ, ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੌਨ ਇਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੌਨ ਇਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਠਹਿਰੋ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਨੇ ਧਰੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਲੈ। ਚਲੋ 1 2 3 जॉन इलिया साहब का शेर है। हाँ कहते कि मेरा ये फर्ज बनता है तुम्हारे हाथ धुलवाऊं, मेरा ये फर्ज बनता है तुम्हारे हाथ धुलवाऊं, सुना है तूने मेरी जात पर कीचड़ उछाला है। कैसा है? बहुत अच्छा। आ जाते ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੌਨ ਏਲੀਆ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਨਾ ਅਕਲ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ। ਚਾਬੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਈ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾ ਕੀ ਖੋਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਖੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਗੱਡੀ ਲਾਕ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੜਾਕ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾਕ ਖੋਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖੋਲੋਗੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੂਜ਼ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਲੋ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੇ ਫੋਬੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਾ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਤੇ ਨਿਕਲਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੀਦਾ, ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੇ। ਸੋਚਣੇ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਠੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਦਲ में छुपा है चांद और था जहाज। देखिए कितनी मज़ेदार गल्लां सुनाते हैं तुहानू। तो ਅਸੀਂ स्कूल पहुंच गए हैं। यहाँ पे ना आज आफिया फ़न अपनी कोई कहानी सुनाएंगे। आफिया ना पूरे स्कूल में, आफिया और एक लड़का, एक स्कूल हेड बॉय होता है, मतलब पूरे स्कूल के निगरान बच्चा बनाते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन आफिया उसमें ना सिलेक्ट हुई है और एक लड़का और सिलेक्ट हुआ। पूरे स्कूल ने वोट डाल। कल इनका इलेक्शन है, देखें क्या बनता है। आफिया वो बता रही है आज उनकी प्रैक्टिस हुई है कि जब जीत जाना तो कैसी तकरीर करनी, जैसे सियासतदान नहीं करते। बहुत शुक्रिया। तो वो फ़ान भी कह रहा था जब आफिया ट्रेनिंग कर रही थी, मैं जोर जोर से चीखे, जब वो सीटियाँ मार रहा था ना। तो अभी यही कहानियां सुनो तो मेरे नाल चली जाओ, बहुत ठंड लगन दी ना, तो हुन चलना की है हुन। ओए होए होए घर ते कोई गेंद ही नहीं है। मैं लालची मेरी खुद। हाँ जी आफिया निकाल लो। चलो शुक्र। चलो फ़न जैकेट बंद करो ना पहले। जिन्ना मैं कह रही ना जल्दी चलो, बड़ी ठंड लग रही, क्योंकि मिशाल का फ़ोन आ गया तो उसको भी छुट्टी हो गई थी। उसको तो ये था ना मामा घर पे है, तो बेचारी गार्डन में बैठी इतनी ठंड में। तो हम स्पीड फड़ी है कि बस जल्दी घर पहुंच जाइए। बेचारी ठंड च बैठी है, क्योंकि छोटियां ने तो गल्लां मुक रही नहीं। तो कल इसके आफे का इलेक्शन है, देखे क्या बनता है। दुआ करना मेरी धी सिलेक्ट हो जाए। मैं उसको समझा रही थी कि इतना ही बड़ा है पूरे स्कूल से, आप सिलेक्ट हुई, दिल ते गल नहीं लैनी ना जीती ते। चलो जी इत्थे मैनू दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।